ani waasadi dubbadha takka isin kadha takka isinitti hima takka yaada kiyya ibsa dura ta isin kadhu waan mara dura kadha jira biyya tokko namni wahii moo'e yoo moo'e abbaanin moo'e gabra hedduu walitti qabe ka dhibbaan lakkaawamu eega sanii hin beeytanii amma isin martinuu waluma yaadachiifna jechaaf malee mucaan isaa duyda duubaan dhufe eega inni tare mucaan kun yoo dhufe antum xulaqaa'ullaahi deema namni martinuu wal qixa nagayaan gara feetan deemaa jedheen hin deemanii torbaan tokko bultii 15 eeganii dacha'an maa dachaatanii jedhaniin gabrummaa qaraa santuu irra nu jaalachiisa saniif deebinee jedhaniin akka sanitti hin deebine akka nu gootan isin kadhadha tuni kadha nu sanitti deebi'uuf deemaa jirra ilma kiyyaa yookaa ka ufiin beeku tahi yookaa ka itti himan beeku tahi san didduwaan mana duubaa tahii jedheen abbaan ilmaan nullee ifaajanii mootummaan kun guddaa nu ifaaje guddaallee nutti himee akka waan sanitti hin deebine tana mootummaa tana jilbiifadhee dhaabadhee kadhadhaa akka sanumatti hin deebine akka nu baraartan ta biraa namni nama waa beeku beekuunu beekaa guddaa fuula keessan dura teennee wal takaraakkaruun wal mormuun nama rabbi mootummaa yoo kennuuf yoo mootii biyya tokkoo kennu waa afurii waan hin kennine kennaaf namicha san dura kennaa isaa guguddoo waa afur waan gaalaan kennin kennaaf waan leencaan kennin kennaaf waan tayfiin kennin kennaaf waan lukkuun kennin kennaaf wanni gaalaa kenne ka inni ka gaalaa kenne caalaa isaa kenna jechuudha gaala qummuddoo waan xixiqqoo qoroo xixiqqoo qoreessehuu dhabuu kenneef ba'aa guddoo baachuu kenneef humna dheertuu kenneef miilaan bona oolee mataan ganna ooluu kenneef waan gaala saniin kennin kennaaf mootii biyya tokko mootummaa takka yoo dhaabe rabbi tokko san sodaachisaa leencaan kennin kennaaf leenca yoo inni bosona kana keessa jiraate warra biyya bisaattu beeka osoo isan agarre corommaan kun akkana nama godhata akkanatti kirkirkirkirkirkir yookaan shurururururu waa namarra deeman ta leencaan kennin san isaa kenna mootummaa tokko yoo biyya tokko kaa'e lammata sadaffaa ija tayfiin kennin kennaaf tayfiin mana keessatti dukkana keessatti huccuu keessatti yoo namni qabuuf itti deeme agartee jalaa utaalti yookaan irruma teettee qocatti dhiiga isaa kanuma gooti inni dukkana san keessatti qabuuf itti deemnan jalaa utaalti ija saniin kennin kennaaf mootummaa rabbi ija tayfiin kennin afraffaa gurra lukkuun kennin kennaaf lukkuun mana kana keessa teettee boolla keessatti yoo hidhan iyyansa sama waa iyyan lukkuun iju dhageetti wanni mootummaan hin agarre wanni mootummaan hin dhageenye hin jiru rabbi gurra san hin kennin kennaafi isin dura teennee waan argine haasahuun na saalfachiisaan akka mataa kiyyaatti tokko kanas lama fixe ta isin kadhu kadhee ta himu hime ta sadaffaa nuti namni kun marti ufii uf beeka waan ittiin jiraatu diinaa ittiin jiraatu beeka waan mara dura wanni isa yaachisu nagaya biyyaa ta'uu qaba biyyi kun yoo nu akkam taane nagaya argata karaa kamiin nageenni bu'a maslahaa nafseetiyyaatii miti isa laaluu qabna amma an akka kiyyatti ifaan wanni dhoysaa jiru hin jiru nu martinuu islaama tokko wanni irratti wal lollelleen jira wanni irratti wal hin tahin wanni irratti wal taanu jira seera tokkoo fi dambii tokko ifaan tumanne ifatti baane akka gaafa gaabdur isin nutti dhaamtanii baadiyyaarraa ulamaa itti waamne waan itti walii galle waan kanatti walii galle waan itti waliin galin wanni kun akkana haa tahu
jennee murree akkasitti waliin jiraachuutu barbaachisanatti fakkaata akka yaada kiyyaatitti. Waan hojjaan osoon tamsaan ifaan dho'isaan qabu akka nama tokko ta'utti kaayuun hin ta'u. Akka nama tokko jibbisiisutti hin ta'u. Waan itti walii galan ifaan dubbatanii ulamaa itti waamanii akka dheengadda isin asii kaat har'a saalaaf akkamitti deebina barcumaa kana jala gatiin seenuu namni. Ani gabaabsee ka isin kadhullee isin kadhe ka isinitti himullee isinitti hime mala kaahullee kaahee haga kiyyatti yoo namaa tahe yoo tahullee baate wade qaallichi waan jedhe taate jarri dachaane jette san wanni biraan jiru hin caqacaqina dachaane gabrummaa san malee nuun ta'uu baqa. Assalaamu alaykum warahmatullahi መጀመሪያ ሙስሊም አንድ ነበር ልዩነት የለውም በውስጡ የሚል ሐሳብ አንድ ጊዜ ስልጤውን ሐላባ አንስቼ በጣም አኩርፋችሁ ነበር። በጣም ተቆጥታችሁ ነበር። እንዴት እንደዛ ይላል ብላችሁ። ግን እውነት ነው። እውነት የሚያደርገው መጀመሪያ ሪፎርም ሲመጣ ሙፍቲ እኔ ነኝ ለምኛ ያመጣኋቸው 3 ልጆች አናገርኩ ወጣቶች እና አቡበከር እንዳላጠፋ ስማቸውን አቡበከር አለበት ሌሎችም አሉ። እነዚህ በድምጻችን ሲሰማ የታሰሩ ልጆች ማለት ነው። ወጣቶቹ አናገርኳቸው። ያለውን የመጅሊስ ችግር አነሱልኝ። በሉ ከናንተ 3 ትወክላላችሁ፣ ከመጅሊስ ወገን 3 ይወከላል፣ ገለልተኛ 3 ይወከላል አልኳቸው። 3 ሰው ወከሉ። እነሱ ደግሞ የመጅሊስ አገኘዋቸው እነ መሐመድ አሚን። እነሱም ጋር ተነጋገርን። 3 ሰው ወከሉ። የነ መሐመድ አሚን ግሩፕና የነ አቡበከር ግሩፕ ሁለቱም እኩል በጋራ ሙፍቲ አባታችን ናቸው፣ ገለልተኛ ናቸው። ሙፍቲ ብቻ አይደሉም፣ 1 2 እድሪስም ነበር። የለም እድሪስ ዛሬ ተጠራም 2 ምሁራን እድሪስና ሌላም ዶክተር እነዚህ ጨምረን እንወያይ ተባለ። ስለዚህ ችግሩ ነበር ያኔ አዲስ አይደለም ማለት ነው። ሙፍቲ መጡ። አይ እኔ ይቅርብኝ፣ እኔ ብዙ መከራ አይቻለሁ፣ አሁን በቃኝ አሉ። አይ እንዲያግዙኝ ስለምፈልግ በመከራ ውስጥ አልፈው አብረን እንሰራለን ይቆዩ አልኳቸው። አለን ሙፍቲ። ከዛ 9 ሰዎች ያው መንፈሱ እንደዚህ ነው፣ ግን አብዛኛው በጣም ጥሩ እየተስማሙ እየተወያዩ እየተስማሙ ሄዱ። መጨረሻ አካባቢ ጥቂት ጊዜ ሲቀረን አሁን ቅድም እርሶ ያነሱት 2-3 ፖይንት ልዩነት ተፈጠረ። በአብዛኛው ተስማምተው በተወሰነ ፖይንት አልተስማማንምና አንድነቱ ስለማያዋጣ ይቅርብን የሚል ሐሳብ ተነሳ። አይ አንድነቱ የማያዋጣችሁ ከሆነና የማትችሉ ከሆነ እዛ ሄዳችሁ ከፋፍሉ። እኔ ሙስሊም አልከፋፍልም። እኔም ማቀው ሙስሊም አንድ ነው። ይሄ ደግሞ ወስዋስ ነው። ይሄን ረጋ ብላችሁ ፍቱ እንጂ ስብሰባውን ተነስቼ አኩርፌ ስነሳ እነ ሙፍቲን ተውሎ ተቆጥተው እና አቡበከርም እሺ ተዋል። ከዛ በቃ ተስማማንና ግድ የለም ሌላውን ዑለማዎች ቀስ እያሉ ያዩታል። አሁን ግን ጉባኤ ጠርተን ከሁሉም ክልል ለጊዜው የሚኖሩ ሰዎች እንመርጣለን። ካንተ 2-3 ነገር እንፈልጋለን። አንደኛ አሁን ያለው መጅሊስ ስለማይቀጥል ደግሞ ካለ ተርሙ ካለ ጊዜው ስለሆነ እየወጣ ያለው መንግስት ምደባ ሰጥቶ ነገርየው ስሙዝ እንዲሆን ያድርግ። ለዚህ ነው መሐመድ አሚን ከውጭ ጋር የተመደበው ኤምባሲ። ትክክለኛው የኢስላም የመጅሊስ ኃላፊ መሐመድ አሚን ነው። ግሬታ እንዳይገባችሁ እዚህ ውስጥ ጠርቼ ግድ የለም እኔ መደባለሁ ሙስሊም አንድ መሆን አለበት አልኩ። እሱም አላህ ይስተደግሰው ነው እሺ አለ። አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው ሙስሊም እስካሁን 1000 ዓመት ኖሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ህግ የለውም፣ በአዋጅ አይታወቅም፣ እንደማንኛውም እንደ ማህበር ነው የሚታሰበው የሚል ሐሳብ ተነሳ። ይሄም ትክክል አይደለም። ሙስሊም ኢትዮጵያ ውስጥ ቁጥሩ ብቻ ሳይሆን ጥንታዊ ታሪክ ስላለው በአዋጅ በህግ እናወጣለን። ይሄን ያስተካክላለሁ። 2 ሶስተኛ ባንክ የለንም ተቸገርን እና ሙስሊም ባንክ ያስፈልገዋል፣ የኛ ሃይማኖታችን አይፈቅድም በዛ ለመገልገል አሉ። አይ በነበረው ባንክ
የእናንተን ሃይማኖት የማይቀርን አሰራር አለ። ግን እናንተ አንድ ከሆናችሁ ባንክም ፈቅዳለሁ። 3 አይደለም። 4ኛ መሬት ነው። ታስታውሱ ከሆነ ሚሊኒየም አዳራሽ የመጣው ጊዜ እኔ መሬት ስለነበረው ቡራዩ ነው። ቡራዩ ከዚህ ቀደም ጠይቃችሁ ያልተፈቀደ ቦታ ነበር፣ ታስታውሳላችሁ። እሱን ለማስፈቀድ ነበር እኔ የተስማማሁት፣ ሞክራለሁ ያልኳችሁ። ግን ቆይቶና አቡበከርም እና ሙፍቲም በጣም በቃ የመሬት ጉዳይ አነሱ። እኔም ደግሞ እውነት ለመናገር ትልቅ መስጂድ ቢኖር አዲስ አበባ ውስጥ ጥሩ ስለሆነ አቡበከርን ጠርቼ በመኪና እየነዳሁ ማለት ነው እየነዳው ቦታ ፈልገን አፍሪካ ህብረት ጋር ቦታ አግኝተን ለከንቲባው እዚህ ቦታ ስጣቸው ራሴ እየነዳው። በኋላ እናንተ ምንድነው መሬት አናመሰግንም ምናምን ብላችሁ እንደፎከራችሁት አይደለም፣ ራሴ እየነዳው ማለት ነው። አላህ አቡበከር እዚህ ለምንድነው ጥሩ ነገር ቢሰራ እዛ ለሁላችንም ጥሩ ስለሆነ መሬት ተሰጠ። በኋላ ባለፈው ረመዳን ይሄኛው አይደለም አምና ረመዳን ትንሽ ደግሞ ጉምጉም ተፈጠረ። እዚህ ኢፍጣር ካደረግን በኋላ ሙፍቲ ቤት ሄጄ እግራቸው ላይ ወድቄ ስሜ እባክዎትን ሙፍቲ እርሶ እያሉ በህይወት እንዳይከፋፈል ሙስሊም፣ እኔ ጠቅላይ ሚኒስትር ነኝ እኮ አላልኩም፣ የኔ ሙፍቲ ናቸው አባቴ ናቸው ብዬ እግራቸውን ስሜ ለመንኩ። ሙፍቲን ደግሞ ይዤ ዶክተር ጀላን ቤት ሄድኩኝ። ሄጄ ደግሞ እሳቸው እግር ስሜ እባክዎትን እርሶ እያሉ። እኔ ግን እንደ አባት ስለማያችሁ የእናንተ መጣላት መሰዳደብ ምናምን ደስ ስለማይለኝ ለምን ራሴ ተቆጥቼ ለምኛ እንዳላደርጋቸው ሀቅ አለብኝ የተወሰነ በሚል ነው። ከዛ ትንሽ ደግሞ ረገብ አለ ጉዳዩ። ሙፍቲና ዶክተር ጀላን ተገናኙ፣ አብረው አፈጠሩ። ትንሽ ጊዜ ረገብ አለ። ሙፍቲ ጋም እውነት ለመናገር ከመጀመሪያው ጀምሮ ብዙ ጥረት አድርገዋል። ሙፍቲ አሁን በቀደም በመናገራቸው ሳይሆን ብዙ ጥረት አድርገዋል አንድ እንዲሆን። ዶክተር ጀላንም ብዙ ትዕግስት አድርገዋል። ሁለቱን ለብቻ እናገራለሁ ደግሞ እኔ እንደገና ጠርቼ። ግን ወስዋሶች አሉ እየዞሩ በቃ ሁሉ የሚጠብጡ አላማም እንደሆነ ባይገባኝም ማለት ነው። ለሙፍቲ ለዶክተር ጀላን ለእናንተ መንገር እንፈልገው ባለፈው ያልኳችሁ ይሄ ሙስሊም መክፈል እንደዚህ አሁን እርሶ እንዳነሱት ቀላል ቢሆን ምን ችግር አለው? ግን ቀላል አይደለም። ታባላላችሁ ሙስሊም በመስጂድ በምንጣፍ በስፒከር በስጋጃ ማትደባደቡበት ነገር የለም። አሁን እንደምትናገሩት ቀላል አይደለም። እነዚህም ብሎ ሙስሊም እየተደባደበ ሁሉ ጊዜ እዚህ ቦታ 10 ሰለፊ ካለ 100 ያለበት እያሸነፈው እዛ ጋር ደግሞ ሁሉ ጋር እኩል ስላልሆነ ማለት ነው። በቃ እናንተ ደግሞ ለቀስተኛ እንትና ተገደለ እንትና ታሰረ እያላችሁ ትኖራላችሁ። እናንተ እድሜያችሁ ያርጅቷል። በዚህ እድሜ ለምንድን ነው ይሄን የምታዩት? እናንተ ጉዳችሁ ሁሉ ጊዜ ውጪ ነው። ሙስሊምን ታዋርዳላችሁ። በውስጥ ተነጋግራችሁ በራችሁን ዘግታችሁ በውጭ መደበቅ አትችሉም ብዬ ተቋም አታፍርሱ አልኩ። ተቋም አታፍርሱ ማለት ለእናንተ ቀላል ይመስላችኋል? ሙስሊም 1000 ዓመት ከነድካሙም ቢሆን መጅሊስ እያለ ኖሯል። 1000 2000 ዓመት። አሁን ቀላል መስሏችሁ ካፈራረሳችሁት በየሳምንቱ አሁን እናንተ አንድ ነን የምትሉትም ትበተናላችሁ። ይበተናል። ታዩታላችሁ። ሰው ስልጣን ይወዳል። ሰው ስልጣን ይወዳል። እየወጣ ግሩፕ መፍጠር ይወዳል እንጂ ለአላህና ለዲን ከሆነማ ምንም አያስፈልግም እስላም መክፈል። ለግል ጥቅማችሁ ብላችሁ ነው እንጂ ለአላህና ለዲን ከሆነማ ለምን ተከፋፈላላችሁ? ከናንተ በላይ ፎቶ ሊላ የሚያውቅ የለም። ከናንተ በላይ የተበደለ መተው የሚያውቅ የሚያስተምር የለም። ሙስሊም ማለት እኮ የሰላም እምነት ማለት ነው። ችግር ካለ አሁን አቡበከር ካበላሸ ምን ችግር አለው? ጉልበት ስሙ ሙፍቲ ይቅርታ ያደርጉለታል። ግዴታ እኮ ነው ፎቶ ሊላ ማለት ግዴታ አይደለም። ምን ችግር አለው? ሙፍቲ ካጠፉ ደግሞ ይቅርታ ይጠይቃሉ። ምን ችግር አለው? እዚህ ውስጥ ያለ ሰው ሁሉ እኮ ገና ይቅርታ ጠይቆ እኮ ነው ጀነት የሚወርሰው እንጂ በሰራው ነው እንዴ? ታዲያ በየቀኑ ለምንድን ነው በየሰዓቱ እኮ የምታደርጉት? እኮ ስህተት ስላለ ነው እንጂ ሚስባህ ይዞ ሰው ቀኑ ሙሉ ታዲያ ለምንድን ነው? ችግር ባይኖር ነው። እና እናንተ ጋር ያለው በሽታ የምታስተምሩትን ዲን የቀራችሁትን የምታስተምሩትን ዲን መኖር አለመቻል ነው። በእኛ በኩል ብዙ ከሳችኋል፣ ግን መንግስት ለሙስሊም ቃል የገባው አንድ የቀረ ነገር የለም። ቅድም እንዳነሳሁት ቃል የገባነውን በሙሉ ፈጽመናል።
ወደፊትም ሙስሊምን የሚረዳ የሚያግዝ ነገር ካለ በእኛ በኩል ዝግጁ ነን። ሙፍቲ እኮ ተናግረዋል። እዚህ ቤት ኢፍጣር ተጠርቶ ጀማዓ ሰላት ስትሰግዱ ከዚህ ቀደም በኃይለሥላሴ ጊዜ ኢድ ደርሶብናል ብለን እሳቸውን ለማስታወስ መተንበር ላይ እንቆማለን ብለዋል። መቼም እንደናንተ ብዙ መንግስት ብዬ ባልፎክርም እኔ ከመጣው ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ መንግስት ቤተ መንግስት ነውና ጀማዓ ሰላት ሰግዳችሁ አብረን እናፍጥር ማንንም ብሏቸው አያውቅም። ማንንም ብሏቸው አያውቅም። በቀደም ስንወያይ ጎንደር ላይ ሙስሊም ተገደለ አላችሁ። ግድ የለም እኛም ስራችንን እንሰራለን እናንተም እናያችኋለን አልኳችሁ። ወር ሞልቷል። አልሰራንም ስራችን እኛ ምን ያክል በእኛ በኩል የምንገባላችሁን ቃል እንደምንፈጽምና በእናንተ በኩል ደግሞ በእልህ በስሜት በቁጣ እልህና እስልምና አብሮ አይሄድም። ሰብር ነው የምታስቀሩት፣ ሰብር ነው። ያው ባለፈው አንስቼዋለሁ። ረሱልን በመጨረሻ ሰዓት ከፍተኛው ጂሃድ ይቀራል፣ ያም ጂሃድ በራስ ላይ መውጣት ነው ያሉት። እናንተም ጂሃድ በራሳችሁ ላይ አውጡ። እናንተ ቦርድ ካልሆናችሁ እስላም ይበተናል። እናንተ መጅሊስ ካልሆናችሁ እስላም ይበተናል። በቃ እዚህ ቤት ያላችሁ ሰዎች ብቻ እስላም እንደምትወስኑ የምታስቡት ይሄ ጥሩ አይደለም። የኢትዮጵያ ሙስሊም መከፈል ከፈለገ መውጣት ከፈለገ ከሙስሊም እኮ ሰው ወጥቶ ጴንጤ ይሆናል። ተከለክላላችሁ እንዴ? አትከለክሉ። እንኳን አሉ እኮ የወጡ ሰዎች። ከሙስሊም ሰው ወጥቶ ኦርቶዶክስ ይሆናል በግሉ። ከኦርቶዶክስ ወጥቶ ሙስሊም ይሆናል። ምን ችግር አለው? ሙስሊምን ግን አታፍርሱት። በግል ያልተመቸው ሰው ካለ ጥሎ ይሄድ። አይ በጋራ ካላፈረስን ካላችሁ ግን ምንም አትጠቀሙም። እዚህ ያላችሁ ሰዎች አብዛኛዎቻችሁ ጨርሳችኋል። ጥቂት ጊዜ ነው። ታሪክ ታበላሻላችሁ። ይሄ እኔ በግልጽ ማወቅ የሚገባችሁ ነገር ሙፍቲና ዶክተር ጄላን እንደ አባቴ ከማየት ውጪ ምንም አይነት የተለየ ነገር፣ ሁለቱም ወዳቸዋለሁ፣ አከብራቸዋለሁ። የተለየ ስሜት የለኝም። ግን አንድ ብትሆኑ ለኢትዮጵያ ኩራት ትሆናላችሁ። ደግሞ ትችላላችሁ። በቁጥራችሁም በዲናችሁም ከማንም እንኳን አታንሱም። በሄድንበት ዓለም ኮርተን የምንናገርባቸው አባቶች መሆን ትችሉ ነበር። ግን ያው ዱንያ በጣም መጥፎ ነው። ዱንያ በጣም መጥፎ ነው። የሚያጣላችሁ ኮብራ፣ የሚያጣላችሁ ቢሮ ነው። እኔ መጨረሻ እምቢ ስትሉ ለእስላም ወጥቼ እናገራለሁ። በኮብራ ነው የሚፋጁት፣ ለዲን አይደለም ብዬ ቅድም ያነሳኋቸውን አንድ በአንድ ለህዝቡ እናገራለሁ። ችግር የለም። ማስረጃም ስላለኝ የሚያጣላችሁ ጉዳይ ማስረጃውን ሁሉ አውጥቼ የምናገረው እንጂ አሁን ምሳሌ ሙፍቲ ተናደው ከተቆጡ አቡበከር ለምን ዝም አይልም? አቡበከር ድንገት አኩርፎ ከተናገረ ለሙፍቲ ጆሮ ቆንጥጠው ተው በቃ ልጅ እንደዛ አይባልም አይልም። ለምን ሰው ይሰማችኋል? እናንተን ውጪ በሶሻል ሚዲያ ሙስሊም ያልሆኑ ሰዎች እናንተን እያባሉ እንዲውሉ ያረጋችሁት እናንተ ናችሁ። የሙስሊምን ክብር ዝቅ ያረጋችሁት እናንተ ናችሁ። የኛንም ልምምጥ የኛንም እናንተን መለማመጥ 10 ጊዜ ባካችሁ ማለት ተናግረዋል አባታችን በኦሮምኛ ያሉት። አንደኛ ወደ ኋላ አትመልሱን፣ ወደ ኋላ መመለስ አንፈልግም። ሁለተኛ ደግሞ መንግስት አይንም ጆሮም አለው ታውቃላችሁ። እኛን አንዳርጋችሁ ማስተካከል አያቅታችሁም ብሎ ነው በቀደም ምክር ሲመክሩ የነበሩትና ዋናው ነገር ወደ ኋላ የማይመልስ ጉዳይ የሚፈጠረው ወደ ኋላም ከተገኘ ነው። ወደ ኋላም ከተገኘ ነው። ወደ ኋላም የከፋ ሊሆን ይችላል። አሁን እየሆነ ያለው ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ ኋላ የሚቻል አይደለም፣ ከዛ በላይ ነው። እና እኔ ብዙ ጊዜ ትፈታላችሁ ሰብር አድርጉ ያልኩበት ምክንያት ስትሰክኑ ያው ብዙ ነገር ስለምታውቁ አትፈልጉትም ብዬ ነው። በእናንተ ስህተት ብዙ ልጆች የሚለምኑባት ሀገር፣ በእናንተ ስህተት የምንበታተንበትን ነገር አትፍጠሩ። እናንተ እድሜ ጠገብ ሃይማኖት የምትመሩ ሰዎች ናቸው። ይሄ ሃይማኖት ደግሞ የኢትዮጵያ ምሰሶ ሆኖ ሀገር ማጽናት፣ ሰው ሲገዳደል ማስታረቅ፣ ሲራብ ማብላት ነው የሚጠበቅበት። ይሄን ማድረግ ነው ከሁለታችሁም ከሁሉም ወገን የምንጠብቀው። ለማንኛውም ሙፍቲና ዶክተር ጄላን እንደምታስታውሱት እናንተን የመረጠው ጉባኤ ሸራተን ላይ ተሰበሰበው 300 ስንት ቁጥሩ አላስታውሰው
300 400 የሚጠጋ ጉባኤ ሸራተን የነበረው ጉባኤ ነው የመረጣችሁ እና አረፋን እንደተለመደው የታወቀ ነው። አረፋ ህዝብ ይወጣል፣ የጀማዓ ሰላት ይደረጋል፣ ኢማም አሉ አይደለም፣ አጂጣ አሉ፣ እዛው ነው አይደል? እርሱ ያሰግዳል። ሌላ ምንድነው? ምንም እኮ የሚሰራ ስራ የለም። መውጣት፣ መስገድ፣ ቅርጫ ካረጋችሁ ደግሞ ለኛም ትንሽ ስጋ መላክ፣ አብረን መብላት ነው። ሌላ ምን አለ? አረፋ ሰላት አለ አረፋ የሚደረገው። ከዛ ምግብ አይደለም የሚበላው። ህዝቡ ይውጣ፣ እንደውም በደንብ አድርጎ ይውጣ። ችክችክ ካላችሁ በኋላ ደብቃችሁ አድርጉ። አረፋ ዓለም ነው የሚያያችሁ። በተለመደው መንገድ ሰላታችሁን ስገዱ፣ ዱዓ አድርጉ፣ ስጋችሁን ተካፈሉ። ከአረፋ በኋላ ጭቅጭቅ ደብቀን እዚህ በር ዘግተን እንጨቃጨቃለን። ምን ችግር አለው? እና በዓሉን ማበላሸት